بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک قبول ہو۔ اللہ اس رمضان کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر دے اور جو تکالیف سے دنیا گزر رہی ہے اس کو آسان کر دے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ آج کا موضوع ہمارا بہت ہی نازک ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی باتیں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اس کے بارے میں سمجھ میں آئیں۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور خاص کر بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن ملے۔ بات شروع کرتے ہیں چین اور امریکہ کے بارے میں۔ جو آپ ڈیولپمنٹ روز سن رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مکمل تفصیلی جائزہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے سب کچھ تھا کیا، ہوا کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ بہت ضروری ہے۔ 30 مئی 2017 کو امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جو چند دنوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گئی تھی، اور تمام پالیسی ساز، ماہر تعلیم اور صحافی اس کا مطالعہ کرنے لگے تھے۔ کتاب کا عنوان تھا جنگ جس سے فرار ممکن نہیں، کیا امریکہ اور چین اس پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ یہ اس کتاب کا ٹائٹل تھا۔ اس کتاب میں توسیڈائٹس ٹریپ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور ایک موجودہ عالمی طاقت کے درمیان جنگ ٹالی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں یہ وبا پھیلنے کے بعد ایک بار پھر ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر گراہم ایلنسن کی اس کتاب کا شد و مد سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وبا کو چینی وائرس کہہ کر پکارا تو امریکی جزیرے اسپیکٹیٹر نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں لکھا کہ یہ وائرس کے ہاتھوں پہلی ہلاکت اس امریکی سوچ کی تھی کہ وہ چین کے عالمی طاقت بننے کی حقیقت کو باہمی مفادات کے ذریعے قابو پا لے گا تصور کیا۔ جریدے نے پروفیسر گراہم ایلنسن کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ توسیڈائٹ ٹریپ یعنی ایک ابھرتی عالمی طاقت چین اور ایک موجودہ عالمی طاقت امریکہ کے درمیان نہ ٹلنے والی جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ توسیڈائٹس ایک قدیم یونانی تاریخ دان تھا جس نے اسپارٹا اور ایتھنیز کے مابین ہونے والی پیلوپولیسنز کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ توسیڈائٹس ٹریپ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں اپنے وقت کی بالادست طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کوشش میں لڑائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ قدیم ایران میں جب اسپارٹا کو ایتھنیز سے خطرہ محسوس ہوا تو جنگ ہوئی تھی۔ پروفیسر گراہم ایلنسن نے 500 برسوں کی تاریخ کی چھان بین کر کے 16 مثالوں کی نشاندہی کی جن میں ابھرتی ہوئی طاقتوں نے پہلے موجود طاقتوں کا سامنا کیا، اور 16 میں سے 12 کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا۔ اس کتاب میں برطانیہ اور جرمنی کی مثال بھی ہے، جب 20ویں صدی میں جرمنی برطانیہ سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ بوسنی کے شہر سرجیو میں ایک معمولی سی شاہی خاندان کے افراد کے قتل سے جنگ شروع ہو گئی، جسے آج دنیا عالمی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کہتی ہے۔ پروفیسر ایلنسن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کی رقابت عالمی تعلقات کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جب 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین بکھر گیا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا تو امریکہ میں یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کہ اب دنیا میں اس کے آگے کوئی نظریاتی حریف نہیں بچا۔ امریکی فلسفی فرانسس فوکویاما کا اینڈ آف ہسٹری، تاریخ کا اختتام کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ سوویت یونین کے اختتام سے آزاد خیالی یعنی کہ لبرلزم کا نظریاتی متبادل ختم ہو گیا ہے اور انسانی تہذیب کے اہداف
यानी कि नुमाइंदा हुकूमतें, आजाद मंडी और सारिफीन से चलने वाला कंज्यूमर कल्चर हासिल हो चुके हैं। जब अमरीकी अहलकारों ने इस वबा को पहले वुहान वायरस और फिर चीनी वायरस के नाम से ताबीर दी, तो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीका को मुंतबा किया कि वो चीन को गाली देने से पहले अपने काम पर ध्यान दे। चीन की वजारत खारजा के एक और अहलकार ने अमरीका के लिए कुछ सवाल उठा दिए और अमरीका से मुतालबा किया कि वो इस अमरीकी फौजी जो वुहान में फौजी मशकों में हिस्सा लेने गया था और मुमकिन तौर पर इस वायरस में मुब्तला हो गया था, उसके टेस्ट तो सामने रखे। अमरीकी अहलकारों की जानिब से इस वबा को चीनी वायरस कहे जाने के बाद अमरीका में चीन के सफीर ने अमरीका से मुतालबा किया कि इस वबा को वो सियासी रंग ना दें। इस वबा के आने के बाद जब दोनों मुल्कों के दरमियान फिजा मजीद कशीदा हुई, तो चीन से शाया होने वाले ग्लोबल टाइम्स ने टोसिडाइट्स ट्रक के खालिक प्रोफेसर ग्राहम एलिसन का इंटरव्यू किया और मौजूदा हालात के पेश मंजर में उनसे कुछ सवाल किए। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने इस वबा के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात को असल मसले से तवज्जो हटाने की एक बचकाना कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी अहलकारों की जानिब से सूरत हाल से निपटने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये एक कोशिश हो सकती है। इस आलमी वबा के दौरान एक नजरियाती बहस भी जारी है कि अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेट्स का दाई है, वो चीन के निजाम हुकूमत पर उंगलियां उठा रहा है, जिसमें इस वायरस के फैलाव को छुपाने का इल्जाम सरफहरिस्त है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं कि चीन का यक जमाती आमराना निजाम हुकूमत ने इसे मौका दिया कि वो एक बड़े इलाके को बगैर किसी झिझक के मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके वायरस पर जल्दी काबू पाने में कामयाब हो जाए। अमेरिका के बड़े इत्तेहादी जिनमें बरतानिया, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं, वो भी इस वायरस के खतरे से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताहम वो वायरस को सियासी रंग देने के बजाय खुद को दूर रखे हुए हैं इन तमाम मसाइल से। अलबत्ता अमेरिका के एक नए इत्तेहादी मुल्क इंडिया से ऐसी आवाजें उभरी हैं जिनमें से चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन तिलक दिवाकर ने दी ट्रिब्यून में लिखे गए एक मजमून में इस वायरस की वबा के दौरान चीन और पाकिस्तान के रवैये पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि इस वबा को दुनिया में फैलाव के हवाले से चीन का रवैया मुजरिमाना था और इस नताइज से वो बच नहीं सकते। तिलक दिवाकर ने, जिन्हें इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल के इंतहाई करीब समझा जाता है, लिखा कि अब दुनिया को मालूम हो गया है कि इतने लंबे अरसे तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन के हवाले करने के क्या नताइज निकलते हैं। तिलक दिवाकर अमरीकी अहलकारों की तरह आलमी इदारे सेहत से भी नाराज हैं, जिसने इस वायरस पर काबू पाने में चीनी इकदामात की तारीफ की थी। तिलक दिवाकर लिखते हैं कि चीन जितना भी WHO के अहलकारों को रिश्वत दे दे और गलत मालूमात फैला दे, जिनकी जिम्मेदारी चीन पर ही डल जाएगी, चीन इन इल्जामात से नहीं बच सकता। अभी तक ये बहस जोरों पर है कि वायरस कहां से आया, क्या ये कुदरती है या इंसान का बनाया हुआ है, और ये किसी लेबोरेटरी से जानबूझकर छोड़ा गया है या गलती से चला गया, यानी कि लीक हो गया। अभी तक ऐसी कोई ठोस शहादत सामने नहीं आई है कि इससे किसी मुल्क ने लेबोरेटरी में तैयार करके किसी मदमूम मकासद के लिए दुनिया में फैलाया है। अलबत्ता इशारों क्यायों में इल्जाम चीन की दहलीज पर ही धरा जा रहा है। जब दुनिया में इस वायरस की गर्द बैठ जाएगी तो यकीनन अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे और इन खरबों डॉलरों में से हिस्सा मांगेंगे जो चीन ने मगरबी मईशतों के साथ मिलकर इकट्ठे किए हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।